आपण समस्त को आज विशेष समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मोर आंतरिक नमस्कार। पुणी थरे मोर यूट्यूब चैनल सामुएल सबुर चैनल रे आपण मानक हार्दिक सहित स्वागत जनाऊँगी। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने संतान संतति माने आज आम जीवन में एपरि एक मुहूर्त विषय उपर आलोचना करवा जहाँ आम प्रत्येक प्रतिदिन संघर्ष एक नूतन शक्ति देव। एथिपाई आमर विषय वस्तु होछि सदा प्रभुंक ठारे विश्वास रखी नीरवतारे अग्रसर हेबा। हालेलुया। सदा प्रभुंक ठारे विश्वास रखी नीरवतारे अग्रसर हेबा। हाँ प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रिय प्रभुंक दास दासी माने एपरि आमे आज एपरि जुगरे बंचीचु जोटी समस्ते निजर दुख योजना और सफलता को पार्टी करे देखा चाहती, किंतु बाइबल आमको एक संपूर्ण भिन्न सत्य शिक्षा शिखाए जे नीरवता दुर्बलता नुह यह हूँ ईश्वर उपरे गभीर विश्वास प्रतीक। नीरवता दुर्बलता नुहे, यह हेउछि ईश्वर उपरे गभीर विश्वास प्रतीक। हालेलुया। हाँ बाइबल आज आम्भ मान को प्रमाण कर देई अछि जे एबे यो काल रे लोक मान मध्य बा लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मंडली मध्य अनेक लोक माने आज प्रभुंक ठारे नम्र आउ नीरवतारे अग्रसर होनांती ख्रीष्ट जीवन रे। से माने निजर दुख आउ सांसारिक विलास आउ निजर योजनार सफलता करिबा पई अनेक प्रयास आउ पाटितुंड करती, किंतु आमे जे को पवित्र तारे आह्वान पाइथिबा लोक माने आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको तांको प्रजा हेबा पई आह्वान करिसंती। एथिपाई आपण माने आउ मते आम समस्त को आज बाइबल आमान को एपरि शिक्षा दे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास रखिबा आउ आम जीवन रे नीरवता होई अग्रसर हेबा। आसंत आमे यात्रा पुस्तक को आमे मने पकाइबा जे सेठारे 14 पर्व 14 रे आमे देखिया सदा प्रभु तुम्बा पक्षर युद्ध करिवे, तुम्भे माने केवल नीरव होई रुह। हालेलुया। एठारे इस्राएल मानक सामने विशाल लोहित सागर थिला आउ पछरे पारंकर सैन्य बाहिनी से माने भयभीत होई कांदिबा को लागिले एवं पाटितुंड कले, किंतु मूसा सेमानकु कहिले सदा प्रभु तुम्भ पक्षरे युद्ध करिवे, तुम्भे माने केवल नीरव होई रुह। हालेलुया। नीरवता वास्तव अर्थ होछि कौन? आमे एही विषय जानिबा आवश्यक, जेहेतु आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास रखी आमे काहेकि नीरवतारे अग्रसर हेबा। कौन प्रभु जीशु विश्वास कर नीरवता अग्रसर हेले प्रभुंकर आशीर्वाद रही अछि, प्रभुंको अनुग्रह रही से गुण समूह कौन आमे जे विश्वासी माने आमे जानिबा निश्चित। एथिबाई सर्वप्रथमे मन को शांत रखिबा आवश्यक, शांत मन रखिबा आवश्यक। जेते परिस्थिति जेते कठिन हेले भी भयभीत हेबा नाही, से समय आम मन को शांत न करबा को पड़िबो। जेपरि इस्राएल लोक माने सेमानक सम्मुख रे एक विशाल लोहित सागर सुप सागर आउ सेमानकर पछरे इस्राएल रो पारोंकर सैन्य बाहिनी। एही समय से माने एक कठिन आउ एपरि सेमानकर परिस्थिति थिला, से माने भयभीत हेले, से माने पाटितुंड कले, क्रंदन कले, किंतु सही समय से माने जानिबार थिला परमेश्वर से मानको मिस्र देश रो बाहर करिक आनिले आउ
ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଶୁରି ଗଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ ଏବେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହି ନୀରବତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଯୋଗ ନ କର। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଣିଷ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦମ ଆଉ ଅଭାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭା ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀ ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଦମ ବି ସୁଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଲୋଭରେ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସିବାର ବିଷୟ ଜାଣିପାରି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ବୁଦାରେ ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଭୟରେ ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁମେ କି ତାହା ଖାଇଅଛ? ଆଦମ ସେହି ସମୟରେ ଅଭାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସହକାରିଣୀ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ସେହି ଫଳ ମୋତେ ଦେଲେ ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦମ ଅଭାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତା ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନମ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆଦମ ଓ ଅଭାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଅଭିଶାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୃତୀୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ସଫଳତା ଶବ୍ଦ କଥାରେ ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜ କାମ ଓ ପରିଣାମରେ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୀରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ନୀରବତା ରହିବା ମାନେ ତାହା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ନୁହଁ। ଏହାରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ, ଆମେ କୌଣସି ଆମର ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ, ନିଜର ଯୋଜନା ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ନୀରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ନୁହଁ, ଆମ ନିଜ କାମରେ ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ରଖେ, ଯେ ତାହା ଚୁପଚାପ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କାଠ ଶିଳ୍ପୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଅଜବ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହା ସହ କଥା ହେଉନଥିଲେ, ନିଜ କାମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଅଜା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତ ନିଜର ଛୋଟ କାମକୁ ବି ବଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଠ କାଟେ, ମୋର ହାତୁଳି ଓ ଶାଣର ଶବ୍ଦ ନିଜ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ତେବେ ମୋର ମନୋଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ନୀରବ ରହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେ
ସେ ମୋ ହାତକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦରତା ନିଜ କଥା କହେ ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ବି ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ନୀରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖେ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୀରବତା ଆମେମାନେ ଜାଣିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଜିହୁଦୀର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ କିଛି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ। ସେ ନୀରବ ରହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ସେହି ନୀରବତା ପଛରେ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ବାଇବଲ ଦିଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ନୀରବତା ସହିତ କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ନୀରବତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋପନରେ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:6 କୁହାଯାଉଛି, ନିଜ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗୋପନରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ଗୋପନରେ ଯେ ଦେଖୁଥିବା ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ନୀରବତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବାର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୀରବତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ନୀରବତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରାଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ନୀରବତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର, ମୋବାଇଲ। ଏକ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଯାଏ, ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରୁ ଆଉ ସୂଚନା ପାଇପାରୁ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଏକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମିଳେ। ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀ ବିହନ ବୁଣିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଟି କୁଡ଼ି ଦେଖେ ନାହିଁ ଯେ ବିହନ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସମୟ ଆସିଲେ
ଫସଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେହିପରି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, କରୁଣା ପ୍ରଚୁର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ସଫଳତା, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ବିଜୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଳାହଳ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ବିବାଦ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏହି সকଳ ବିଷୟ ଦୂର ରଖି ଆମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ନିରବତାରେ ଅଗ୍ରସର সকଳ ବିଷୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାଇବଲରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତା ଯାବ ଜୀବନରେ ସେ ନିରବତା ଅଗ୍ରସର କଲେ। ତା ହେଉଛି ଯୋସେଫ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଠିନ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ଘାତରେ ପକାଇଦେଲେ, ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ଆଉ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସୁଦ୍ଧା ବିନା ଅକାରଣରେ ତାକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିରବତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯୋସେଫ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ନିରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିରବତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମିଳାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସାମୁଏଲ ଶବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିରବତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ବିଷୟ ଯେପରି ଜାଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।